Yes. So, welcome to 90 Plus. May I know your name? My name is Advait. Advaid. Okay. 1 second, Advaid. Can you say something? Can you try saying? Yeah. Okay. Hey, Wow. Yeah. It's connected. Okay. 1 second. One moment. അടിച്ചിട്ട് പോ അറിയില്ല. Can you try to say something? Hi, Hi. Yeah. can you hear me now? Yes, yes, I can hear you. Yes. Okay. Yes, so people are joining in the class. Okay. Hi, hi. Welcome everyone. Hayan. Am I right, Hayan? Yeah. Okay. Aryan. Aryan, can you please switch on your camera? Yes. I can't see you still. Let's wait, okay? Let's wait for like some 5 minutes. Hmm? Yeah, let's wait. Yeah, so that other people can join. And then, yeah. Yeah. All before we start the session, I just wanted to know more about you. We'll start from Hayan. Hayan, yeah. Yes. So how is your schooling going, Hayan? In which school are you in? ഏത് സ്കൂളാ? Mute ആണ് Hayan. Can you please unmute yourself and talk? Yes. Yeah. ബെഞ്ച്മാർക്കിൽ ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഏത് ബെഞ്ച്മാർക്ക് yes. എവിടെയാ? Where is the place? തിരൂർ. Oh, okay. All right. Okay. So ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് ഹയാൻ വരുന്നത്. Okay. സോറി, അദ്വൈത് ട്രിവാൻഡ്രം അല്ല, തിരൂരാണ്. തിരൂര് മലപ്പുറം. യെസ്. ആ ഓക്കെ. അദ്വൈ എവിടുന്നാ? ആലുവ. ആലുവ. ഓക്കെ. ആലുവയിൽ ഏത് സ്കൂളില്? സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് DSCC. ഓക്കെ. UC കോളേജിന്റെ അടുത്താണോ? അല്ല, അല്ല. ഓക്കെ. കാർമൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തായിട്ടാ. ഓക്കെ. ആര്യൻ. Hi, Janish. Yeah. Yeah, I think that is your pronunciation. I'm so sorry if I'm wrong. Yeah. Hi. Okay, she left. Aryan, can you please switch on your camera? Is it not working? Yeah, more people are joining. Yes, yes. Hi, Miloni.
Aryan, your camera is not working. If it is not working, you can actually put a message in the chat box so I can read it off. Yes. Hi, Janisha. Hi. Nice to meet you. Can you please unmute? Unmute you. Yeah. Yes. Hi. 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 How are you? Good. Okay. Yeah. എന്തോ Where are you from? Where are you from? എവിടുന്നാ? പുത്തമേൽക്കര. അതെവിടെയാ? പറവൂറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടാ. Oh, Paravur. Okay. Okay. Yes. Yes. Miloni. Hi. ജെനീസിയ. Jenicia. Oh, it's not Sha, it's Sa. Am I right? ജെനീസിയ. Jenicia. Yeah. Cool name. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് കേൾക്കുന്നേ. Yeah. Miloni. Hi. എവിടുന്നാ? കിഴക്കമ്പലം. അതെവിടെയാടാ? I'm sorry. I'm so sorry. I'm very bad at remembering places. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. എറണാകുളം. Ernakulam. Okay. Okay. Hi, Smiha. Hayan, please switch on your camera. Hayan, please. Yeah. Yeah. That is the only rule, in the class. That you are not, allowed to switch off your camera. Because an aisle may feel off, right? ഞാൻ വേറെ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാടില്ല. യാ കുറച്ചേരല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹായ് സ്മിഹ. ഹായ് 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 ഹായ്. ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്മിഹ? ഒന്ന് കാണാനായിരുന്നു. ഓ ഹായ് ഹായ്. Where are you from? എവിടെയാ? Okay. Okay. Yes. So welcome each and everyone. I'm welcoming each and everyone to our today's class. And yes, so but before we start the session, I would like to, കുറച്ചൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ലേ? Isn't it? ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ? Yeah. Yes. Okay. So my name is Sauparnika and I'm your science tutor. I'm working as a science tutor in 90 plus platform. Okay. നിങ്ങൾ എന്റെ ബാക്കിൽ ലോഗോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? അല്ലേ? ലോഗോ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ എന്താ തോന്നുന്ന ഈ ലോഗോ കണ്ടിട്ട്? 90 plus. What do you mean by 90 plus? What is our intention? നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? എന്തായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? Yeah. What is our എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് 90 പ്ലസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? Will help you to score more than 90 plus. അതാണ് നമ്മുടെ എയിം. ഓക്കെ. ഇനി അത് മാത്രമായിരിക്കോ എയിം? അല്ല. സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡബിൾ പവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു. കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കല്ലേ അല്ലേ? നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരെയും ബോറടിപ്പിക്കില്ല. ഓക്കെ. ബട്ട് ദെൻ യു ഷുഡ് നോ റൈറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അല്ലേ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നത് യു ഷുഡ് നോ. അപ്പോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു 2 days എന്നുള്ള പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡേ 1 നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുഞ്ഞു ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചങ്ക്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. എന്തിനാ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നേ? എല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം പഠിപ്പിച്ച എളുപ്പമായിരിക്കോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല. അപ്പൊ വി വിൽ ഡിവൈഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ഡൈജസ്റ്റ്. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആകാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ ചെറുതാക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു. ഇൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് വേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിരിക്കും. ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ പോലെ നമ്മൾ വെക്കും. ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വിൽ ബി സീയിങ് ദി ആൻസേഴ്സ്. എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല എവ്രി ഡേ വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ദ ഡേ 1 നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ whenever I am introducing a new concept to you, അന്നത്തെ ദിവസം you will have an exam. ഒരു ഡെയിലി എക്സാം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. ഒരു 5 questions. Each question might carry 2 marks. അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ എക്സാം.
മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ എക്സാം നടത്തുന്നേ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നേ? നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബേസിക് ഐഡിയ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹായ് ആര്യൻ, നൗ ഐ ക്യാൻ സീ യു. യെസ്. സോ ആർ എയിം ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേണ്ടോ ഇല്ലയോ? കറക്റ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ്, ഗുഡ്, വി ആർ ഗുഡ് ടു ഗോ ദെൻ. ഇഫ് നോട്ട്, വിൽ അഗൈൻ കം ബാക്ക് ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ്. കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക്, നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മേജർ എയിമും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ? യെസ്. ഇനി കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ടു ടേക്ക് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്തേണ്ടായിരിക്കുക. ഇഫ് നോട്ട്, നിങ്ങൾ ആരെയും വിഷമിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. സോ ദ നെയിം വുഡ് ബി, നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? സം നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. യാ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കുറെ പേര് നമ്മളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും, കുഞ്ഞിലോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുതാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിലായിരിക്കോ, കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഇല്ലേ? ഞാൻ ഒരു ബേസിക് കാര്യം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അമ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസിങ്. ഹായ് അനിരുദ്ധ്, ഹായ്. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഐം സോ സോറി, ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ സെഷൻ. ഒന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. മേ ഐ നോ അനിരുദ്ധ് ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, എവിടുന്നാണ്, ഒന്ന് പറയോ? ഇപ്പൊ മ്യൂട്ട് ആണ് അനിരുദ്ധ്, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. Hi, ma'am. I'm so sorry. Hi, hi, hi. Yeah. Yes. You can be with him. അവിടെ ഇരിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പ്ലീസ് പ്ലീസ്. അനിരുദ്ധ് പറയൂ, അനിരുദ്ധ് ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കണേ, എവിടെ നിന്നാണ്, വേർ ആർ യു ഫ്രം? ഞാൻ പെരുന്തമണ്ണയിൽ ഞാൻ ശ്രീ വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവൻ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സി, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നോക്കിക്കോ, ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലേ? എനിബഡി ഫ്രം തൃശ്ശൂർ? എനി വൺ ഫ്രം തൃശ്ശൂർ? No, but I am from Thrissur. Okay. Anyway, so my name is Sauparnika. എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കണം, ലാസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും എന്റെ പേരെന്താന്ന്, അപ്പൊ മറക്കരുത്. എനിവേസ്, ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ആർ പോയിന്റ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ അമ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ അമ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള എനി നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയട്ടെ. വെൻ ഐ വാസ് എ കിഡ്, എനിക്ക് എപ്പോഴും അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മഴ. എനിക്ക് അന്ന് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തില് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മഴയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ പതുക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു റെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇനിഷ്യലി ഐ തോട്ട് ആരോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ, നമ്മൾ പറയില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണ്. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് അറിയില്ല. വൺസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്, ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ. അങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് തന്നെ ഒരുപാട് അമ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഈവൻ ഇപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും ഐ എം 28 years old ബൈ ദ വേ. എന്നാലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അമ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നത്. ശരിയാണ്, നമുക്കറിയാം വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, കറക്റ്റ്, അത് ഫാക്ട് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണത്. ശരി, ഇങ്ങനെ മഴ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത്, വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു, ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു, ഏത് ഹെയിലായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ പോലെ വീഴുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇതൊക്കെ അമ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇങ്ങനെ അമ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്? ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ജെനീസിയ. സേ സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അമ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, എനി നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. അങ്ങനെയില്ല, പക്ഷെ ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യണം. Okay, ജെനീസിയ തിങ്ക് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, I'll give you 1 minute. Everybody can think. 1 minute ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഒരു 15 seconds ഒക്കെ പോരെ? Your countdown starts now. Yeah.
Done. Yes. I feel like we're good to go. Anirudh പറയും. Anirudh ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു കാര്യം that might have amused you. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അനിരുദ്ധിന്റെ അതായത് അനിയനാണോ അനിരുദ്ധ്? ബ്രദർ? ഓക്കെ, ആലോചിച്ചോളൂ. ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യും. സേ സംതിങ്. തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അതിലേറെ ഈ പ്രായത്തിൽ അതിലേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മണ്ടത്തരങ്ങൾ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. യാ, സേ സംതിങ്. ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിന ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് അമ്യൂസ്ഡ് യു. റെയിനിന്റെ ആവണമെന്നില്ല, എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഐ കം ടു യു അനിരുദ്ധ്. പ്രഷർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെസ്സേജ്, ചാറ്റിൽ ഇട്ടാലും മതി. ബട്ട് ഐ വുഡ് പ്രിഫർ യു ടു സേ. അനിരുദ്ധ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തെങ്കിലും. ടെൻഷനിലാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ടെൻഷനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാരും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്, പേടിക്കണ്ട. കുറച്ച് ടെൻഷനിലാണ്, അതുകൊണ്ടാ. ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. തെറ്റിയാലും നോ, ഇത് തെറ്റാണില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐഡിയ പറയുന്നതല്ലേ. എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓ മൈ ഗോഡ് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ലേ? എപ്പോഴെങ്കിലും മഴയായിട്ടായാലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എന്തെങ്കിലും മഴയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. സാരില്ല, അനിരുദ്ധിന്റെ സമയം എടുത്ത് അനിരുദ്ധ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം, ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തും. യെസ്, ആര്യം പറഞ്ഞേ. ആര്യം കുറെ ആലോചിക്കുന്നു. യാ, പൂപ്പന്താടി. അപ്പൂപ്പന്താടി. കറക്റ്റ്, അപ്പൂപ്പന്താടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അത് കറക്റ്റ്, ഗുഡ് തിങ്. അതൊരു ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ഇറ്റ്സ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് തിങ് ഫോർ എവ്രിബഡി, ഈവൻ എനിക്കും. നമ്മളും പണ്ട് അതിങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിങ്ങനെ നടന്ന് കളിക്കാറുണ്ട്, ഊതി. കറക്റ്റ് അല്ലേ? കറക്റ്റ്. അത് ആര്യന്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഭവം. എന്നിട്ട് ആര്യൻ അന്വേഷിച്ചോ അതിനെ കുറിച്ച്? എന്തായിരിക്കാം ഇതിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൊച്ചിലെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് സാന്റാക്ലോസ് താടി പറിച്ചിടുന്നതായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളങ്ങനൊക്കെ വിചാരിക്കുമല്ലോ. യെസ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ചിന്ത മാറിയോ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ? ഇപ്പൊ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞൂടാ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹയാൻ പറയൂ. ഏതാ? ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. സത്യം, കറക്റ്റ്. ശരിക്കും എങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഇപ്പോൾ ഹയാൻ അറിയോ എന്തുകൊണ്ടാന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ? എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ആയി മൂണിലേക്കും സണ്ണിലേക്കും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അറിയോ? രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി, രാത്രി ആയോ? രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ. നമുക്ക് ഉറങ്ങി എണീക്കുന്നത് രാവിലെ, കറക്റ്റ്. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയം രാത്രി, ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഹയാന് ക്യൂരിയോസിറ്റി നൽകിയ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ്. ജെനീസിയ? റെയിൻബോ. ഓക്കെ, റെയിൻബോ. അറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യണെന്ന് അറിയോ? ഇപ്പോ ഇത് മഴയും സൺലൈറ്റും അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ? ആണോ? മഴത്തുള്ളികളിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ്. കറക്റ്റ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദേർ. റീഡ്, കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, എന്ത് ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും മഴവില്ല് വരുന്നത്. ഏത് പ്രായമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞോളൂ, ദേ മഴവില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോയി നോക്കും. ശരിയല്ലേ? ഈവൻ മൈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ഞാൻ പറയാണ്, അവിടെ മഴവില്ല് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വയ്യാത്ത ആളായി തിരിച്ചു വരാറുണ്ട്. That's something that amuses everybody, irrespective of the age, അല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ്. സ്മിഹയ്ക്ക് എന്താ വരുന്നേ? ഓക്കെ, സോറി, കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു. ടെസ, ഹായ്. അദ്വൈ, പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യല്ലേ. ഹായ് ടെസ, വെൽക്കം ടു ടുഡേസ് ക്ലാസ്. യെസ്. ശിഖ, കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരോടാ സംസാരിക്കുക? പ്ലീസ് അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യോ മിനിമം. ടെസ, മിലോനി, ശിഖ, പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. ടെസ, എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് നെയിം ഇസ് ടെസ. ടെസ, ഞാൻ ടെസനെ കാണട്ടെ. പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ ടെസ. ഹായ് ഋഷഭ്. ഹായ് ഋഷഭ്.
Everyone, please switch on your camera. Don't switch it off, please. It's a request. കാരണം ഓൺലൈനിലല്ലേ അതിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. യെസ്, ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, I'm not forcing everyone to switch on their cameras, but if it is okay for you to switch on your camera, please do it. Okay, അദ്വൈ പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ് അദ്വൈനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന? ടൊർണാഡോ. ടൊർണാഡോ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സോറി, അദ്വൈനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചോ? ഇല്ല, അത്രയ്ക്കില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് അദ്വൈന്റെ ആൻസർ കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അമ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുക, കം അപ്പ് വിത്ത് സം ഗുഡ് അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വായിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഐഡിയാസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ചെയ്യോ? ചെയ്യണം കേട്ടോ. പ്ലീസ് ബ്രിങ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ടൊർണാഡോ? കറക്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൊർണാഡോ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? റീഡ് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇതൊക്കെ നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി വരട്ടെ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേരെന്താ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് നെയിം? എല്ലാരും നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേരെന്താ? ക്യൂരിയോസിറ്റി. Curiosity. Yes. So have some curiosity. All right. I'm quickly moving to our session. I'm going to share my screen. ഞാൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും രണ്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്. ലെറ്റ്സ് ക്വിക്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെഷൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ PPT-ലോട്ട് പോവാം. എല്ലാവർക്കും കാണുന്നില്ലേ? Okay, fine. If you can't see the screen, please tell me. Okay? Yes. So this is the first thing. Some natural phenomena. നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ കുറെ ഫിനോമിനകൾ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാത്ത, നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത കുറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നെവർ എൻഡിങ് ആണ് ഫിനോമിനാസ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടൊർണാഡോനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച അത്രയേ ഉള്ളൂ നേച്ചറിൽ ഒരു പുതിയ ഫിനോമിന. അല്ല, അപ്പൊ അടുത്തത് വരും, പിന്നെ അടുത്തത് വരും. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഏജ്, നമ്മളൊരു ലൈഫ് സ്പാൻ പറയില്ലേ, ഇല്ലേ? നമുക്ക് അതിലും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേര് CBSE എന്താക്കിയിട്ടുള്ളത്? ക്യൂരിയോസിറ്റി. ഹാവ് സം ക്യൂരിയോസിറ്റി. ഓൾ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് പറയാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സ്റ്റോം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? സ്റ്റോമിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലേ? ഹെയിലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടോ? ഈ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? ഏത് സ്ഥലത്താണ് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുക? ഏത് സ്ഥലത്താണ് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുക? അറിയണം. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയണതൊക്കെ നമ്മളുടെ ചുറ്റിലുള്ള കാര്യം. ഈ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ്. എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിയ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമല്ല. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമേ അല്ല അത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ ഇറ്റ്, ഗ്രേറ്റ്. ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ദേവദേവൻ, പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. ദേവദേവൻ, ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കോ ദേവദേവൻ? ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സീ യു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സ്റ്റോംസ്, ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന അല്ലേ? വിൻഡ്, കാറ്റ് വീശുന്നു. കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? Again, something that amuses us. Am I right? Yes. ഇനി then സുനാമി. കേട്ടിട്ടില്ലേ സുനാമിനെ കുറിച്ച്? ഇല്ലേ? സുനാമി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. സുനാമി അതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. യെസ്. Hi Ann, please mute. Yeah, otherwise it might create sound. അതുകൊണ്ടാണ്. Yes, volcanic eruptions. I can hear some sound coming. ഇപ്പൊ hi Ann mute ആണ്. Okay. Yes. Okay. Yes. Fine. So volcanic eruptions. കേട്ടിട്ടില്ലേ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച്? നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യണുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇല്ലേ? ഒരു കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതുവരെയായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നത് വോൾക്കാനോ ഇങ്ങനെ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്? സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ. എക്സാക്ട്ലി. വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് ആണ്. പിന്നെയോ ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? സൈക്ലോൺസ്. ടൊർണാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ?
ആരുടെ ടൊർണാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്വയാണ് ടൊർണാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതേപോലത്തെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന അല്ലേ സൈക്ലോൺസ്? ആം ഐ റൈറ്റ്? കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് സൈക്ലോൺസ് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ അതിനകത്ത്, അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആണ്. എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? സൈക്ലോൺ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലേ? ഇറ്റ്സ് അതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. അങ്ങനത്തെ കുറെ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്ലൈഡ് മാറുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ആണ്. അത് ഇപ്പോഴും സൈക്ലോണിലാണോ കാണുന്നത്? ജെനീസി ഒന്ന് പറയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും അദ്വൈ പറഞ്ഞോളൂ. അദ്വൈ ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? സൈക്ലോൺ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ, യെസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, വെദർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് വെദർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയാ. നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു സീസണൽ ചേഞ്ചസ്. നമുക്ക് അല്ലേ ഇപ്പൊ മഴക്കാലാണ്. ഇനി കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇതിന് മഴക്കാലത്തിന് മുന്നേ ഏത് കാലമായിരുന്നു? സമ്മർ ആയിരുന്നു. കറക്റ്റ്? സമ്മർ. ഈ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? സീസൺസ് മാറുന്നേ എന്തുകൊണ്ടാണ്? വെദർ മാറുന്നേ. ഇപ്പൊ ഒരു ഡേ തന്നെ എടുത്തു നോക്കും, ഒരു ഡേ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും, ചില സമയങ്ങളിൽ ചൂട് കുറവായിരിക്കും, അങ്ങനെ വരാറില്ലേ? കറക്റ്റ്? യെസ്. അദ്വൈ ക്യാമറ ഓഫ് ആയി. അദ്വൈ യെസ്. ഫോഗിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഈ മഴക്കാലത്ത് രാവിലെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആക്ച്വലി അത് കുറവാണ്. ഹയാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഹയാൻ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ 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 ഫൈൻ. ഫോഗ്, നിങ്ങൾ ഫോഗിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആം ഐ റൈറ്റ്? രാവിലെ ഈ മഴക്കാലത്ത് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും ഈ സ്പെഷ്യലി ഇടുക്കി, വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ഫോഗ്. കറക്റ്റ്? രാവിലെ നേരത്തെ എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. ഏർലി മോർണിംഗിലൊക്കെ എനിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞു മൂടിയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. കറക്റ്റ്? ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ? ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. ഇനി എർത്ത് ക്വേക്ക്, അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന അല്ലേ? നേച്ചറിന്റെ ഒരു ഫിനോമിന അല്ലേ എർത്ത് ക്വേക്ക്? ഈ അടുത്ത് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടായിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരു ഏഷ്യൻ കൺട്രിയില് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടായിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസില്. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണല്ലോ, ഇഫ് ഐ നോട്ട് ഷുവർ, 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാന്ന് തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ എ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് എർത്ത് ക്വേക്ക്. ഏത് സ്കെയിലാ എർത്ത് ക്വേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നേ? ഒരു സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് R. There is a scale that measures earthquake. Hi Shivani. Yes. Shivani ഇപ്പോഴാണോ ജോയിൻ ചെയ്തേ? ആവണി, please switch on your camera. ആവണി. യെസ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇൻ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. യാ, റിച്ചർ സ്കെയിൽ കേട്ടോ? സ്കെയിൽ ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് എർത്ത് ക്വേക്ക്. എർത്ത് ക്വേക്കിന്റെ അതെന്തുമാത്രം ഉണ്ട്, എർത്ത് ക്വേക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണ് റിച്ചർ സ്കെയിൽ. ഒന്നും അതിനെ പറ്റി വായിക്കണം. ഓക്കെ, മറന്നു പോയ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിത്തെറ്റെടുക്കാം. എനിവേസ്, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക? വാട്ട് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന? എന്താണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന? നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന? വാട്ട് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. A natural phenomena is anything that occurs on its own in nature without any kind of human intervention. വലിയ വലിയ വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെരി സിമ്പിൾ. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? നേച്ചറിന്റെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിന. ആം ഐ റൈറ്റ്? അല്ലേ? നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഇല്ലാതെ, നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ
നടക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിന. നമ്മളുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇല്ല. നമ്മളായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടാണ് ഈ ഫിനോമിന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കറക്റ്റ്? ഒരു ഫിനോമിന ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഫ്ലഡ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ തന്നെ മതില് കെട്ടി പണിതു, വെള്ളം എങ്ങടാ പോവാ? കറക്റ്റ്? ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപാട് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും മതില് വന്ന് കെട്ടി. 2018 കേട്ടിണ്ടാവൂലോ അല്ലേ? ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നേ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര പേരുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറെ മതിലൊക്കെ കെട്ടിപ്പണിതു, വെള്ളത്തിന് പോവാനായിട്ട് വഴിയില്ല അല്ലേ? വെള്ളം എങ്ങടാ പോവാ? അങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന എന്ന് വെച്ചാല് ഇറ്റ് ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. സോ നേച്ചറിൽ നമ്മുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? വിത്തൗട്ട് എനി ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. സോ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ നേച്ചർ വിത്തൗട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻസ്, ആ ഫിനോമിന നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതെല്ലാം. ഫോഗ്, സ്റ്റോം, വൈൻ, വിൻഡ്, ടൈഡ്സ്. ടൈഡ് വരാം അല്ലേ? ടൈഡ് ഉണ്ട്. ഇനി ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, കറക്റ്റ്, എർത്ത് ക്വേക്ക്, ഡ്രൗട്ട്, സൈക്ലോൺ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയുടെ അണ്ടറിൽ വരാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ലൈറ്റ്നിങ്, natural phenomena അല്ലേ? lightning is also kind of natural phenomena. Am I right? One second. Yes, even lightning is a kind of natural phenomena. നിഹാലിന്റെ പേരെന്താണോ അത്? ഹായ് മാം. നിഹാൽ ഇല്ല? ഹലോ, ഹായ് മാം. സ്റ്റുഡന്റ് ഇല്ലേ അടുത്ത്? Where is Nihal? Okay, fine, no problem. Okay, so ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് ആണ്. ഇപ്പൊ റെഡിഷ് സൺ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഏർലി മോർണിംഗിലും സന്ധ്യ ആവുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സൂര്യന്റെ? ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, നോ? ആ സൺസെറ്റ് കാണാനായിട്ട്, ബോത്ത് സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ്, അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആണ്. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? പിന്നെ എത്ര നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനസ് ഉണ്ട്? റോട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഐ വുഡ് സേ റൈപ്പനിങ്, അതായത് ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ലെ? ഇതെല്ലാം നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനാസ് ആണ്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, അമ്യൂസിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് ഒരു കാര്യം. പ്ലാന്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ലൈറ്റ്നിങ്, ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. കറക്റ്റ്? എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്? തണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? തണ്ടർ സ്റ്റോം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന സംതിങ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വിത്തൗട്ട് എനി ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻസ്. നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നല്ല, നമ്മളായിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. നേച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. ആ ഫിനോമിന നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. അപ്പൊ ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നമ്മൾ കുറെ പേര് ഈ മഴ സമയത്ത്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാനും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പേടിയാണ്. ആ സമയത്ത് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാനും പേടിയാണ്. നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും പേടിയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ക്യാൻ വി സീ ദാറ്റ്? ലൈറ്റ്നിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ലൈറ്റ്നിങ്? വാട്ട് ഇസ് ലൈറ്റ്നിങ്? എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ലൈറ്റ്നിങ്? ഇറ്റ്സ് എ ജൈന്റ് സ്പാർക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. കറക്റ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ ജൈന്റ് സ്പാർക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി in the atmosphere between clouds, the air or the ground. ക്ലൗഡുകളുടെ ഇടയിൽ, അതായത് ക്ലൗഡും എയറിന്റെയും ഇടയിൽ, ക്ലൗഡും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ജൈന്റ് സ്പാർക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് എന്ത്? ലൈറ്റ്നിങ്.
മിന്നൽ അല്ലെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം. ഇങ്ങനെ മിന്നി എന്ന് പറയും നമ്മള്. അതൊരു സ്പാർക്കാണ്. മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാർക്കാണ്. സ്പാർക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. നിങ്ങൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് മൂവി. മിന്നൽ മുരളി കണ്ടോ? കണ്ടുണ്ട്. ആ, എന്താ അടിക്കുന്നേ? മിന്നൽ അടിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ? അത് വരുമ്പോ ആ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ തന്നെ കാണാറില്ലേ മിന്നുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്? ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പാർക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു പോകും. Am I right? Suddenly ആണ് വരുന്നത്. So lightning is a giant spark of electricity in the atmosphere between clouds, the air or the ground. Okay? Smiha, please switch on your camera. This is not right. ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി, നിങ്ങളും ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണം. നിഹാൽ, ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരോടാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരോടൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഇനി ലൈറ്റ്നിങ്? ലൈറ്റ്നിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ലൈറ്റ്നിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാവുന്നേ, എങ്ങനെ ലൈറ്റ്നിങ് കോസ് ചെയ്യുന്നേ? എങ്ങനെ ലൈറ്റ്നിങ് കോസ് ചെയ്യുന്നേ? ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ്. കറക്റ്റ്? എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ്നിങ് സംഭവിക്കുന്നത്? It is caused by the accumulation charges. Clouds ൽ വരുന്ന ചാർജസിന്റെ അക്യുമുലേഷൻ കൊണ്ട് ചാർജസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ലൈറ്റ്നിങ്. അങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ്നിങ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ചാർജസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ? ക്ലൗഡ്സിലാണ്. എവിടെയാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലൗഡ്സ്. വെരി ഗുഡ്. ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ? ലൈറ്റിംഗ് വരുന്നത് കണ്ടോ? കാണാനില്ലേ? 1 സെക്കൻഡ്, ഞാൻ യെസ് കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി ഇതെന്താപ്പോ? ഇത് സ്പാർക്ക് അല്ലേ? ഇത് സ്പാർക്ക് അല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല? നമ്മൾ ഷോക്ക് അടിക്കാന്ന് നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളില് നമ്മൾ സോക്കറ്റില് നമ്മളുടെ ചാർജർ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ സഡൻ സ്പാർക്ക് വരും. കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലെങ്കിലും അതേപോലത്തെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ലേ? ഇല്ലേ? സഡൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കും, പറയാം ഷോക്ക് അടിച്ചു എന്ന് പറയും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ മൊമെന്റില് ലൈറ്റ് വരും. ഒരു കൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് വരുന്ന പോലെ, ലൈറ്റ് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും. എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഇനി അത് കാണാൻ വേണ്ടി ആരും ഒന്നും പോയി കുത്തരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാലത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടേണ്ടോന്നാണ്. ഇഫ് യെസ് യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് അടിക്കണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹയാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ജനേസിയ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയി കാണാൻ നിക്കണ്ട കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്യാനൊന്നും നിക്കല്ലേ. ബി വെരി സേഫ്. ഈ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളുടെ അടുത്ത ഒരാള് നമുക്ക് എപ്പോഴും അതെന്താ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കാം, നമുക്കിങ്ങനെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അതൊന്നും ആരും പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കരുത്. ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്, പ്ലീസ്. ഡേഞ്ചർ ആണ്, ഹസാഡസ് ആണ്, ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പാർക്ക് വരുന്നത്? ഇതാണ് അതിന്റെ റീസൺ. എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺ? വെൻ സംതിങ് ഇസ് പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ഓർ ടേൺഡ് ഓൺ, നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോഴോ നമ്മളിങ്ങനെ സോക്കറ്റില് ചാർജർ കുത്തുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻ ടു ദി അപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വേഗം തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവും. എന്നാലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? ഇത് വർക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവണ്ടേ? ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഇട്ടാ ടി വി വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടി വിയിലോട്ട് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വി ഓൺ ആവോ? ഇല്ല. നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ചാർജർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തി, നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി, ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയില്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചാർജ് ആവോ? ആവില്ല. സത്യല്ലേ ഞാൻ പറയണേ? ഓക്കെ, അടുത്തത് rapid drawn available power occurs and it results in a brief spark. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? റാപ്പിഡ് ഡ്രോൺ അവൈലബിൾ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിക്കും. അതിന്റെ റീസണിലാണ്, റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തുണ്ടാവുന്നതല്ല. അത് ആലോചിക്കണം. ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കും, ഡ്രോ ചെയ്യും സഡൻലി.
അങ്ങനെ സഡൻലി ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി, അടിച്ചുപോയി എല്ലാം. അവിടെ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴേക്കും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി, നമ്മുടെ ഫുൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി, എല്ലാ കറണ്ടും പോയി, എല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി വാട്ടർ എക്സ്പോഷർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരാള് പോലും കൈ നനവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് സ്വിച്ച് ബോർഡും വെച്ച് കളിക്കാൻ പാടില്ല. യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഷോക്ക് അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും. പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? വെള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ വളരെ കേടായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളങ്ങനെ ഓൺ ആക്കാറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്നാ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കാൻ നോക്കിയേ അവിടെയും എന്ത് സംഭവിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ ചില ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജന്റ് റിപ്പയർസ്. എന്താ നെഗ്ലിജന്റ് റിപ്പയർ? നെഗ്ലിജന്റ് നോക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അത്രയും കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാതിരിക്കുക. റിപ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ശരിയാക്കാതിരിക്കുക. നെഗ്ലിജന്റ് റിപ്പയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം? നമുക്കറിയാം അതിന് എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് നെഗ്ലിജന്റ് ആക്കി ഇട്ടു, കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ പിന്നെ ശരിയാക്കാം. അങ്ങനെ പിന്നെ ശരിയാക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ദിവസം എല്ലാം അടിച്ചു പോകും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? കുറെ കാലം നമ്മൾ ഒരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നു, നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി, ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അടിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റീസൺ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് പവർ ഡ്രോ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഇങ്ങനത്തെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ലൈറ്റ്നിങ് ഇതല്ല. ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്. ക്ലൗഡില് ചാർജസിന്റെ അക്യുമുലേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നേ? എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ശിവാനി? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. ദക്ഷ? യെസ്, ദക്ഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ലൈറ്റ്നിങ് ദക്ഷ? വാട്ട് ഇസ് ലൈറ്റ്നിങ്? അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പോകില്ല. എന്താണ് ലൈറ്റ്നിങ്? ഞാൻ ഇപ്പൊ കേറിയുള്ളൂ. അതെയോ? അയ്യോ, ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്, കുഴപ്പമില്ല, സാരില്ല, പോട്ടെ. ഞാൻ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താണ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ? എന്താ ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ? Caused by the accumulation of changes in the clouds. ചേഞ്ചസ് അല്ലാടാ, ചാർജസ്. Charges. ചാർജസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ? എന്താണ് ഈ ചാർജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ? ചാർജ് എന്നാ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. എന്താണ് ചാർജ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ചാർജ്? വാട്ട് ഇസ് എ ചാർജ്? വാട്ട് ഇസ് എ ചാർജ്? ചാർജ് ഇസ് ദ ഇൻഹെറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ. സ്വരസിദ്ധമായ ഇൻഹെറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ ഇൻഹെറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ലേ? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സ്വഭാവങ്ങളില്ലേ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ മാറ്ററിന് വരുന്ന ഒരു ഇൻഹെറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ദാറ്റ് ഫീൽസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൽഷൻ ഡ്യൂ ടു എക്സസ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ. ഇലക്ട്രോണുകൾ കുറയുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴോ, ഈതർ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, എക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? കൂടുക. ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? കുറവ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മാറ്ററുകൾ തമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ. പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മാറ്ററിന്റെ ഇൻഹെറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ചാർജ്. എന്താണ് ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ? It is the inherent property of matter that feels either force of attraction or force of repulsion due to either excess, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം കൂടുമ്പോ, or due to the deficiency of electron. Deficiency എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി, കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി, അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി. ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? കുറവ്. യെസ്, ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മള് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആറ്റമുകൾ കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സംഭവം?
മാം കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതന്നെ സെയിം പഠിച്ചില്ലേ? അതന്നെ ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ്. നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കും. കറക്റ്റ്? അതേപോലെ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ്? ആറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ആറ്റമിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ. പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? ആറ്റമിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വർധന, അത് എക്സസ് ആവുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മാറ്ററിന്റെ ഇൻഹറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത്? ചാർജ്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എത്ര പേരെ കയ്യിൽ സ്കെയിൽ ഉണ്ട്? റൂളർ സ്കെയിൽ ഉണ്ടോ? ആ ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഒന്ന് ഹെയറിൽ റബ്ബ് ചെയ്യോ സ്കെയില്? ഒന്ന് പോയി സ്കെയിൽ എടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കും. ഒരു സ്കെയിൽ പ്ലീസ്, ദോസ് ഹു ക്യാൻ ഒന്ന് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് വന്നേ നോക്കട്ടെ ഞാൻ. യാ എടുത്തോ? ആ ഓക്കെ, എടുത്തില്ലേ? ഇനി ഒന്ന് ഹെയറിൽ റബ്ബ് ചെയ്തേ. ഇങ്ങനെ റബ്ബ്, നല്ല രീതിയിലൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യൂ ഹെയറിൽ. യാ നല്ലോണം റബ്ബ് ചെയ്യൂ, നല്ലോണം റബ്ബ് ചെയ്യൂ. If your hair is oily, then this will work. This will really work. Dry hair, we'll see. Aryan, do it. No. Go, get a scale. Daksha, scale ille Daksha? ഇല്ലേ? ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളേ? ആവണി, സി എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരും കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയാലേ എനിക്ക് കാണുള്ളൂ. ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി കൂടെ? ഓക്കെ. ആ ആ ഓക്കെ, റബ്ബ് ചെയ്തല്ലോ. ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച്, ക്യാൻ യു ഫീൽ സംതിങ്? എന്താ ഫീൽ ചെയ്തേ? അത് ഹെയർ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി. ഹെയർ പൊങ്ങി. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. നല്ലോണം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഓയിലി ആണ് ഹെയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അത്. യെസ് യെസ് യെസ്, ശിഖയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, ശിവാനിക്ക് കിട്ടിയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ജെനീസയ്ക്ക് കിട്ടിയോ? ആര്യൻ ട്രൈനോ? എടാ റബ്ബി, നന്നായിട്ട് റബ്ബി, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കും. ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ഫീലിംഗ്. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ സ്മിഹ, ഐ എം സോ സോറി, സ്മിഹയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ? ഇടയ്ക്കൂടെ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. തട്ട് ഊരണ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രൈ ട്ടോ. ഇറ്റ്സ് അമ്യൂസ്ഡ്. അതൊരു സർപ്രൈസിങ് കാര്യം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. യെസ് മിലോണി. ആ അദ്വൈ എവിടെ? അദ്വൈക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ? ഇല്ല? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, യു ആർ ഓൺ മ്യൂട്ട്. യാ ഫീൽ ചെയ്തു. ഓ ഓക്കെ, യെസ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഈ ചാർജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച സമയത്ത് ഇത് പൊന്തിയത്. കറക്റ്റ്? നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യണ സമയത്ത് സ്കെയിലിൽ കുറച്ച് ഒരു ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം. അത് നമ്മൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോ ഇത് ഇതിനോട് അട്രാക്ട് ആവാൻ കാരണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട്, നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് റിപ്പൽ. നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ? സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ അട്രാക്ട്സ്, അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട്, ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ. കറക്റ്റ്? ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ചാർജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാം പോട്ടെ, നമ്മളെ TV ഇല്ലേ, ടെലിവിഷൻ, അതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കൈയൊന്നും ഇങ്ങനെ എപ്പോ ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോട്ടോ, ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ. എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് പോയി അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കി, യു ക്യാൻ ഫീൽ സംതിങ്, ഒരു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഫീൽ ചെയ്യും. അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ചാർജസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി
തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ പോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ, അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട്. ആം ഐ റൈറ്റ്? അല്ലേ? ലൈക്ക് പോൾസ്, ഇപ്പൊ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. രണ്ട് നോർത്ത് പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളും ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളും അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിക്കേ, ദേ വിൽ റിപ്പൽ. ആം ഐ റൈറ്റ്? യെസ് ഓർ നോ? ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ലേ? ആ, യു ക്യാൻ സേ ദക്ഷ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ? ഇല്ലേ? നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അടുത്ത് വരുമ്പോ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. നോർത്ത് പോളും അടുത്തടുത്ത്, നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് അതാ പറയാ എന്നും എസും. നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് അട്രാക്ട്സ്, നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പൽ, സൗത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് റിപ്പൽ. ആം ഐ റൈറ്റ്? അതേപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം ലോജിക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ, അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട്. പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അട്രാക്ട് ചെയ്യും, പോസിറ്റീവും റിപ്പൽ ചെയ്യും, നെഗറ്റീവും റിപ്പൽ ചെയ്യും. പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഫിനോമിന. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യെസ്, ഇത് കണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇതും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആണ്. ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർ അകന്നേ ഇരിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ബാറ്ററി എടുക്കുമ്പോ ഒരു സൈഡ് പോസിറ്റീവും മറ്റേ സൈഡ് നെഗറ്റീവും ആണ്. കണ്ടിട്ടില്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? നമ്മൾ സോക്കറ്റിൽ ഇടും, നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യോ? ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. ആ, എക്സാക്ട്ലി. പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് മാഗ്നറ്റിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല, ചാർജസ് ഉള്ളത്. ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാറ്ററിയിലും എന്ത് വന്നിട്ടില്ല, ഒരു സൈഡ് പോസിറ്റീവ് മറ്റേ സൈഡ് നെഗറ്റീവ്. നിങ്ങൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. ഇലക്ട്രോളിസിസ് പഠിച്ചോ? കെമിക്കൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് പഠിച്ചോ ചാപ്റ്റർ? കേട്ടുണ്ടോ? കാഥോഡും ആനോഡും ഇല്ല? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ചാപ്റ്റർ. ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് സ്കൂളിൽ എടുക്കണേന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കും. അപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ ചാർജസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എനിവേസ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് ചാർജിങ് ബൈ റബ്ബിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? നമ്മൾ സ്കെയിൽ, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. Am I right? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പ് ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടായാലും നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ആ സ്കെയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിലോ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെവലപ്ഡ് ആവും, അക്വയർ ചെയ്യും. അക്വയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം. അത് ഉണ്ടാവുക. അക്വയർസ് മീൻ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇല്ല, പക്ഷെ അവരത് എടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ അക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ചാർജ് ഒബ്ജെക്ട്സ്. നമ്മള് ഈ കോംബോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത സമയത്ത് സം ചാർജസ് വർ അക്വയർഡ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? സം ചാർജസ് ആ കോമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കെയിലിലോ കുറച്ച് ചാർജസ് ഇങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്ത് വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ആ സ്കെയില് ചാർജസ് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കെയില് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്താ വിളിക്കുക? ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ്. ഒബ്വിയസ്ലി ചാർജ് വന്നു, ചാർജ്ഡ് ആയി, ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു പേഴ്സൺ എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ കുടിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? എനർജറ്റിക് ആയി എന്ന് പറയും. അതന്നെ സെയിം. നമ്മൾ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, നമുക്ക് എനർജി കിട്ടി, ഞാനിപ്പോ എനർജറ്റിക് ആന്ന് പറയും അല്ലേ? സെയിം വേ അതന്നെ. ബോഡിയിൽ ചാർജ് അക്വയർ ചെയ്തു റബ്ബ് ചെയ്ത സമയത്ത്, ഹെയറിന്റെ കൂടെ റബ്ബ് ചെയ്ത സമയത്ത്, എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത സമയത്ത് സ്കെയിലിനോ കോമ്പിനോ സം ചാർജസ് അക്വയർഡ് ആയിപ്പോയി. ആ സ്കെയിൽ ആ ചാർജസ് അക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് വിളിക്കും? ഇറ്റ്സ് എ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഒരു ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ടിന് ദേ ഗെറ്റ് ദി എബിലിറ്റി ടു അട്രാക്ട് ലൈറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ്. പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? ഒരു ചാർജും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഒരു എനർജി ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തോന്നുമോ?
ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. നമ്മൾ ആരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ നോക്കൂ. ഓ, അവർക്ക് എനർജി ഇല്ല, പോട്ടെ, സാരില്ല. അതന്നെ, നമുക്ക് ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ബോഡി ഓർ ഒബ്ജക്ട് ചാർജ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ they will have a tendency, they will have the ability to attract light objects. Clear? Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഈ ഹെയർ അല്ലാണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ, ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട്, ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ടയർ പേപ്പർ. എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് യു ക്യാൻ ഡു ഓൺ യുവർ ഓൺ. സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക. എല്ലാവരും ഇനി ഒരു ഫ്രഷ് പേപ്പർ, ഇതുവരെ എഴുതാത്ത പുതിയൊരു പേപ്പർ കീറൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ യു മേ യൂസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുതല്ലോ പേപ്പർ. ഓൾറെഡി വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പേപ്പർ ചെയ്തു. യു മേ ടയർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്യൂ പീസസ്. ഇതേപോലെ കാണുന്ന പോലെ ടയർ ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ട്രൈ ഇഫ് യു ക്യാൻ അട്രാക്ട് ദീസ് ലൈറ്റ്. ഇത്രയും വെയിറ്റ് കുറവുള്ള ലൈറ്റ്. ഹെയർ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനമാണോ? അല്ലല്ലോ, ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഹെയർ എന്ന് പറയണേ. അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി. ഓക്കെ, ഈ പേപ്പറിനെ തിന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറിടുക. സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യുക. 1 second, give me a moment. Yep. Yes, I'm back. Try. ഒന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് സക്സസ് ആണോ എന്ന് പറയൂ. സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് പ്ലീസ് റബ്, നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ട്രൈ ടു യെസ്. എന്നിട്ട് ഈ പേപ്പറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കിയേ. ദക്ഷ, ഒന്ന് എവിടെങ്കിലും പോയി സ്കെയിൽ ഉണ്ടോ നോക്കൂ. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനി വൺ സംവെയർ ഇൻ യുവർ ഹൗസ്. എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂലോ. അയ്യോ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത സ്കെയിൽ പൊട്ടിക്കരുത് കേട്ടോ. മത്സരാണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ഇനി നോക്ക്, ട്രൈ. മതി. അട്രാക്ട് ചെയ്യണ്ടോ നോക്കൂ. പറ്റുന്നവര് റേസ് ദ ഹാൻഡ്. ഇഫ് നോട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ. ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്യാം. ചെറുതായിട്ട് അട്രാക്ട് ആവുന്നു. നല്ല അട്രാക്റ്റഡ് ആയില്ലേ? ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും പൊന്തിയില്ലേ? ഓക്കെ. സിംഹയ്ക്കോ? ഓ സോറി, സോറി, നോട്ട് സിംഹ, ഐ ആം സോ സോറി, സ്മിഹ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യാ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ റബ് ലൈക്ക് ദിസ്. സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് കയ്യില് റബ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ചെയ്താലും കൈൻഡ് ഓഫ് വരും. ഫ്രിക്ഷൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ വരേണ്ടതാണ്. യാ, പോസിബിൾ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? യെസ്, കറക്റ്റ്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. അല്ലാണ്ട് നമ്മളായിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറ്റേ പേപ്പറിനെ പൊന്തിക്കണതൊന്നല്ലോ. അല്ല, അത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബീങ് ഡെവലപ്ഡ് between two objects where one is charged and the other one is light. Correct alle? Am I right? Yes. അത്രേ, as simple as that. ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയില് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? ഈവൻ പേപ്പർ വെച്ചാലും കിട്ടും കേട്ടോ, അങ്ങനെയും കിട്ടും. യെസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ഹയർ കാര്യങ്ങളാണ്. എനിവേസ്, what I am trying to say is that ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പതുക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റീഫിൽ എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും വുളൻ ക്ലോത്തിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട്. ഇപ്പോഴല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് വർക്ക് ആയിട്ട് കാണാം. ഇതിലേതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി നോക്കാം. ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആവും, ചാർജ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചാർജ്ഡ് ആവാൻ വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ചാർജ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അട്രാക്ട്. ചാർജ്ഡ് ആയാലേ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ. ക്ലിയർ? യു മേ ട്രൈ ഓൺ യുവർ ഓൺ. യെസ്, ബലൂൺ ഏതെങ്കിലും പോളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഹെയറിലോ ബലൂൺ എടുത്തിട്ട്, അതിന് വേണ്ടി ആരും പോയി മേടിക്കണ്ട, പേരൻസിനെ കമ്പൽ ചെയ്യരുത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ്, ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹോം, പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ഇറേസർ എടുക്കുക, വൂൾ എടുക്കുക. വൂളൻ ഏതെങ്കിലും ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറേസർ ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്യുക. And see whether you can attract piece of paper or not. ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഇല്ലയോ. You may take a screenshot of this and try. Let it be interesting. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണേ.
പ്ലീസ്. ഞാൻ ആരും കമ്പൽ ചെയ്യല്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് യുവർ ബുക്ക് സേസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി വരട്ടെ. യെസ്, സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ വുളൻ ക്ലോത്തിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റബ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ വെദർ യു ക്യാൻ അട്രാക്ട് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ. ക്ലിയർ? യാ? യെസ്. വിൽ യു ഓൾ ഡു ഇറ്റ്? ചെയ്യില്ലേ? ഓക്കെ. യെസ് യെസ്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ്. പക്ഷെ ക്യാമറ ഓൺ ഉണ്ട്, അതാണ് മിണ്ടാൻ പോകാം. നോക്കട്ടെ, ഇതിപ്പോ ആരാ പറയുന്നേ? Who's saying this? Yeah, okay, okay. അദ്വയാണോ ഇപ്പൊ ആരാ സംസാരിച്ചേ? അമ്മേനോട് പറഞ്ഞതാ. അതെ, ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി സോറി. ഓക്കെ, യെസ് യെസ് യെസ്, ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്, സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? യെസ്. ആൻഡ് ഓൾ ആർ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ ഒരു എന്താ എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക, കുറച്ചും കൂടി ക്യൂരിയോസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുക. നോട്ട് ജസ്റ്റ് മീ, ഓക്കെ? എല്ലാവരും നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ ഇരുന്നാലാണ് നമുക്കും വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഐ ആം പുട്ടിങ് 100% ഹാർഡ് വർക്ക് ടു ടീച്ച് യു സംതിങ്. നിങ്ങൾ അത്ര തന്നെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ? നമ്മൾ ലേണിംഗ് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കും. അല്ലേ? നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴാ ബോറടിക്കുക? നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ദാറ്റ് എക്സൈറ്റ്സ് യു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോറടിക്കുക. ഇപ്പൊ സിനിമയ്ക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവോ? മേ ബി ചില ആൾക്കാരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം, നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവില്ലേ? ചില സമയത്ത് ഈവൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പീപ്പിൾ വെദർ ദേ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. സോ ഹാവ് സം. നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? വെദർ അവിടെ എവിടെയാണോ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കും. മനസ്സിലായോ? Yeah. So I would like to end my today's session by saying the same thing only. Have excitement, have curiosity to learn more things. Okay? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചു, ഇനി അത്ര മതി, ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് ഫർദർ പഠിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. റീഡ്, ഇനി വായിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് എന്നല്ല, കുറേ ഉണ്ട്. There are n number of natural phenomena. So before I end my session, let me go ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ സെഷൻ ഞാൻ വെക്കാം. വേഗം ഞാൻ ചോദിച്ചു വിടാം. Okay, I won't be asking to people who have asked before, but yeah, but still, okay, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. Who would know? ആർക്കാണോ അറിയുന്നത് they can raise their hand. Okay, my question is very simple. Give any 2 examples of natural phenomena. Who will say this answer? അദ്വൈ. ഞാൻ അദ്വൈയാണ് ആദ്യം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടത്. I'm sorry, Janicia. Yeah. Yes, Advay. Rain, cyclone. Very good. Very good. Okay. Janicia, can you add? Can you add more examples to it? Yes. Lightning. Okay. Tsunami. Wait. Tsunami. Okay. Daksha, add more. Add more phenomena. എന്തെങ്കിലും പറയും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ, അല്ലേ? നേച്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഐ എം കമ്മിങ് ടു ആര്യൻ. ഐ കം ടു യു റൈറ്റ് നൗ, ആര്യൻ. യെസ് യെസ്. ഇതൊക്കെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാട്ടോ, നോ ഇഷ്യൂസ്. വേഗം ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ഇട്ടെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടെ. ബിക്കോസ് ആര്യൻ റേസസ് ഹാൻഡ്. ആര്യൻ, യെസ്, യു ക്യാൻ ടെൽ മീ. യെസ് ആര്യൻ. Reddish sun. Okay, reddish sun. Good. Anything else? Cyclone. Yeah. Cyclone, tsunami, earthquake, wind, tide. അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. Yes or no? Yes. Yes. Okay. So yes, I think നമ്മുടെ സെഷൻ കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ പോയി. ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കും.
മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 8th ആയിട്ടുള്ളൂ. വെൻ യു ഗോ 9th 10th ഒക്കെ പോണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ടേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അറ്റ് എ പോയിന്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് അമ്മേ ഐ കാൺട്ട്, യു മൈറ്റ് ഫീൽ ബോർഡ്. ബോർഡം ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സൈറ്റ്സ് യു. ഓക്കെ? അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മാർക്ക് കൂട്ടി കിട്ടാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Alright? Yeah, thank you for joining, people. Yeah, I hope I can see you. ഇനിയും കാണാൻ പറ്റുന്ന. Yeah, yes, yes. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Yes, thank you for joining. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye-bye. Bye, Shivani. Bye, Hayan. Bye, Teza. Yes, yes. Okay. Bye-bye. Yes. Thank you. Thank you, Hayan. Yes, 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 yes. Bye-bye. Yeah. Ma'am, Teza, can I see you, Teza, before you leave? Avani. ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ഒന്നും. യെസ് ശിവാനി. മാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ആണ്. ആ അതില് വോൾട്ടാനിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെല്ലാണ്. 2 ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തിട്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? കെമിക്കൽ എനർജി കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് സെൽ. ഓക്കെ? യെസ്, യെസ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ബൈ പീപ്പിൾ. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. ബൈ.